구비구비 도시골목 여행. 바쁘다 바빠 현대사회. 쳇바퀴처럼 돌아가는 현대인의 바쁜 일상은 꼭 신호등 없는 직선도로와 같죠. 쉼없는 도시는 이런 우리의 마음은 모르는지 반짝이고 찬란해 보이기만 합니다. 하지만 이런 도시 속에서도 느리게 시간이 흘러가는 힐링의 구분 골목들이 숨겨져 있는데요. 힐링이라고 하면 왠지 모르게 산과 바다가 떠오르고 해외여행이라도 멀리 떠나야 할 것 같은 기분이 들곤 하죠. 그러나 힐링이 뭐 별건가요? 크고 작음을 힐링과 비할 순 없겠죠. 일주일에 한 번씩 돌아오는 주말만이라도 저희가 추천하는 가까운 도시 속 골목에서 작은 행복과 느린 시간을 찾아보는 것은 어떨까요? 힐링의 하루를 가득 채울 수 있도록 알찬 코스로 안내할게요. 그럼 한번 떠나볼까요? 구비구비 도시의 골목으로. On the floor, I know we're supposed to want way more. We might never leave the valley. We got everything we need at the corner store. I don't care what's in store. 'Cause if we're gonna die, let us die sugar coated. We don't gotta die to our name, but we're loaded. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won a lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with a ring pop. And we'll never afford a Picasso. We can get it on at the Getty though. Pay me like Rose, you can be Leo. Our one bedroom feels like a castle. Popcorn ceiling, linoleum floor. We could build a fort. 'Cause if we're gonna die, let us die sugar coated. We don't gotta die to our name, but we're loaded. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won a lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with a ring. Our one bedroom feels like a castle. Pillow and a mattress on the floor. We could build a fort. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won a lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with 오늘 우리가 함께 향할 도시 속 구분 골목은 바로 물레동 사랑골목입니다. 이곳은 2호선 물레역의 2번 출구에서 100m 정도만 걸으면 바로 찾을 수 있답니다. 그동안 소개해드린 골목 중에 가장 길찾기 쉬운 코스가 아닐까 싶은데요. 샤링은 시어링의 속어로 금속을 원하는 대로 자르는 작업을 말합니다. 원래 샤링 골목은 1960에서 70년대 경제개발의 물결과 함께 수많은 철공소들이 영업했던 곳이었어요. 하지만 90년대 이후 철공소들이 하나둘씩 이 골목을 빠져나가면서
빈 건물들이 생겨나기 시작했습니다. 그들 대신 이 빈 건물에 입주한 사람들이 바로 홍대와 대학로에서 활동하던 예술가들이었어요. 2000년부터 물레동으로 정착하기 시작한 예술가들은 자신들이 가진 갖가지 재능과 색채로 회색빛 철공소 골목을 밝게 물들이고 있는 중이랍니다. 걷는 발걸음마다 구경할 곳이 참 많아 눈과 손이 바쁜 이곳 샤링 골목이 정말 기대되지 않으신가요? 손은 왜 바쁘냐고요? 당연히 이 좋은 구경거리를 추억으로 남기기 위해 사진이 필수기 때문이죠. 그럼 추억을 남기러 함께 떠나보실까요? 이곳 샤링 골목은 철과 예술, 그리고 노동자와 예술가가 공존하는 골목이라 아주 이색적인 장소입니다. 딱딱한 회색빛 철공소의 벽들이 이곳에서 모두 예술 작품으로 탈바꿈되어 있는데요. 각종 벽화와 거리의 전시품이 조화를 이루어 눈이 즐거운 곳입니다. 그렇기에 물레 창작촌이라고도 불리는데요. 그렇다면 거리의 전시회와 같은 이 골목에서 꼭 봐야 하는 전시작품은 무엇일지 궁금하지 않으신가요? 바로 양철나무꾼 조형물인데요. 오즈의 마법사 동화 속 따뜻한 심장을 갖고 싶어 했던 캐릭터 양철나무꾼을 기억하시나요? 저는 어렸을 적 이 동화를 정말 좋아했는데요. 어른이 된 지금 생각해보면 따뜻한 심장을 갖고 싶어 했던 이 양철나무꾼 캐릭터에 내포된 의미가 많은 것 같아 괜히 오즈의 마법사가 세계의 명작이 아니란 생각이 들더라고요. 저는 이 양철나무꾼 조형물이 꼭 이곳 샤링 골목의 아이덴티티 같은 존재라고 생각합니다. 창백하고 딱딱할 것 같은 철공소 골목에 가난한 예술가들이 모여 이곳을 정감이 넘치고 아름다운 예술의 거리로 만든 것이 꼭 양철나무꾼이 연상되지 않나요? That's what I like about her. I think that she knows my name. I think I love her than who's to say. And if she doesn't feel the same way, if she doesn't, then who's to blame? I think that she knows my name. I think I love her than who's to say. And if she doesn't feel the same way, she doesn't, then who's to blame? Dust, they're knocking my love, and you cannot trust. Or was it a bluff? Don't know for a fact if it's gonna last. Put my heart in a cast, cause it's broken like glass. Oh, you don't even know my last name, but you say you want it one day. I can't believe a single word you say. For better or worse, or was it a curse? That's what I like about her. I think that she knows my name. I think I love her, then who's to say? And if she doesn't feel the same way, if she doesn't, then who's to blame? I think that she knows my name. I think I love her, then who's to say? And if she doesn't feel the same way, if she doesn't, then who's to blame? My
it occurs. That's what I like about her. I think that she knows my name. I think I love her, that who's to say? And if she doesn't feel the same way, if she doesn't, that's what I like about her. I hope that she feels the same. For all her trouble, she's worth the pain. Broken glass breaks like pouring rain. Peace and brokenness will end the same. 멋진 벽화와 전시품을 구경하는 것도 좋지만 역시 배가 고프면 아무리 멋진 벽화와 조형물도 한낱 낙서와 전봇대일 뿐이겠죠. 열심히 골목을 여행하기에 앞서 배를 우선 채워볼까요? 오늘 우리가 향할 맛집은 양키스 그릴입니다. 무엇이 주 종목인 맛집인지 딱 감이 오지 않으신가요? 맞습니다. 이곳 양키스 그릴은 스테이크와 파스타, 필라프 등이 있는 양식 맛집이랍니다. 아마도 스테이크와 파스타 등 양식의 조합을 싫어하는 분은 찾기 어려울 것 같다고 생각하는데요. 여러분도 스테이크만 생각하면 군침이 돌지 않으신가요? 그만큼 모두의 입맛을 맞출 수 있는 무난한 맛집이란 뜻입니다. 저의 추천 메뉴는 이곳의 대표 메뉴인 뉴욕 스테이크인데요. 한 달 이상 숙성한 숙성 체크살 등심을 메쉬 포테이토와 함께 지미추리 소스에 찍어 먹으면 정말 맛있답니다. 또한 고기가 있으면 당연히 해산물이 생각나기 마련이죠. 시림프 칠리 파스타도 곁들이면 참 좋은데요. 느끼한 양식을 먹으면 매운 게 당긴다는 사실은 모두 공감하실 텐데요. 그 느끼함을 바로 이 칠리 소스가 잡아줄 거랍니다. 저는 그 동네의 감성을 알기 위해서는 카페를 가봐야 한다고 생각하는데요. 오늘 우리가 함께 갈 커피 맛집은 물레방구입니다. 뭔가 가게 이름부터 소박하고 작은 감성일 것이란 생각이 들죠? 여러분과 제 예상이 맞습니다. 이곳 물레방구는 조용한 분위기가 특징인데요. 하지만 특색 있게도 가죽을 소재로 한 패션 잡화와 물품을 판매하고 있답니다. 그냥 판매하는 것이 아니라 클래스를 열어 직접 만든 가죽 제품을 소장할 수 있는 것인데요. 물론 가죽 제품을 그냥 구매하는 것도 가능합니다. 단순히 카페라는 공간이 커피와 디저트만을 먹는 공간이 아니라 이렇게 특별한 추억을 남길 클래스가 있어 더욱 가볼 만한 가치가 있는 것 같습니다. 그리고 또한 이곳 물레방구는 공간 대여도 가능한데요. 네이버로 미리 예약을 하시거나 전화로 문의를 하시면 3층의 프라이빗한 룸을 예약할 수 있답니다. 주로 작업할 공간이 없으신 분들이거나 특별하게 공간이 필요하신 분들이 예약하시고 사용하는 공간이에요. 정말 다방면으로 매력적인 카페죠. 게다가 인스타 감성 가득 담을 수 있는 심플하면서도 아기자기한 인테리어가 이목을 끄는데요. 요즘 카페들은 커피의 맛만큼이나 인테리어와 컨셉이 정말 중요한데 역시 이곳 또한 뒤처지지 않는 것 같습니다. 물레방구에서 핸드드립 커피 한 잔과 예쁜 사진 한 장, 추억으로 남기는 것은 어떠세요?
가는가 시계를 봐 수면이 밤 멀리 왔다가 다시 또 가 이게 사랑일까 아님 또 사랑일까 아님 그 사이인가 Yeah one love two slash three love four slash 다음 천천히 생각해도 돼 시간도 널 위해 쉬고 있으니까 여러분, 저와 함께한 네 번째 구비구비 도시 골목 여행 어떠셨나요? 볼거리, 먹을거리, 놀거리가 풍족한 코스를 짜기 위해 제 경험을 많이 녹여내려고 노력했습니다. 여러분에게 힐링이 필요한 순간 오늘의 코스를 떠올려 주시고 찾아주신다면 더 바랄 거 없이 큰 기쁨이 될 것 같아요. 그럼 여러분, 매일의 작은 행복과 느린 시간을 놓치지 마시고 힐링하세요. 안녕. 지금까지 구비구비 도시골목 여행, 연출 기술의 신민경, 제작 진행의 복효빈이었습니다.